برنامه خبری رادیو озодӣ رو مستقیما از دفتر مرکزی از پراگ تقدیم شما میکنیم. شعله گل خوجه هستم. سلام. موضوعها برای امروز 19 نوامبر. درخاستی ҳукми абад ҳусайн абдусамадов гуноҳи ҳамла ба сайёҳони хориҷиро эътироф кард. додраст ба хонаи машваратӣ рафт. шаҳре дар дили коваё гузориши хабарнигорони радиои озодӣ аз дидаву шунидаҳояшон дар Роғун ки нахустин чархаи нирӯгоҳ дар онҷо фаъол шуд. ва қалобӣ ба маблағи 5 миллион сомонӣ боздошти зане ки 10 нафарро бо ваъдаи дарёфти замини арзон фиреб кардааст. аммо шурӯъ мекунем аз он ки дар роҳҳои ҷануби тоҷикистон посгоҳҳои иловагии пулис гузошта шудааст. хабарнигорони радиои озодӣ дар минтақа мегӯянд ки субҳи 19 ноябр шоҳиди ҳузури густурдаи пулис дар роҳҳои Куло, Бохтар, Вахш, Восе, Фархор ва дигар шаҳру нояҳо буданд. мақомоти интизомии кишвар шиддат бахшидани назоратро ба фирори гурӯҳе рабт медиҳанд ки маблағи бузургеро дар нояҳи Вахш рабуданд. дуздии пул дар яке аз манзилҳо сурат гирифтааст, аммо миқдори он эълон намешавад. дар дидбонгоҳҳо ҳамаи худравҳоро тафтиш мекунанд, вале бо ин ҳама то ҳол расман эълон нашудааст ки дар Хатлон чӣ гузаштааст ва посгоҳҳои амниятӣ ба кадом хотир таъсис ёфтанд. ҳарчанд дар авохири моҳи июл дар ин минтақа дар пайи ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ посгоҳҳои иловагӣ таъсис дода шудаву вилоят чанд вақт зери назорати шадиди амниятӣ қарор дошт. дар ҳамин ҳол додгоҳи масъулони ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара идома дорад. айбдоркунандаи давлатӣ талаби худро дар нисбати муттаҳамон баён кардаву аз додгоҳ барои раҳбари гурӯҳи ҳамлаварон ҳусейн абдусамадов сахттарин муҷозотро хост. интизор меравад то 2 рӯзи оянда ҳукми омилони ин ҷиноят эълон шавад. ёдовар мешавем ки бо вуҷуди боз будани муҳокима ба ҷараёни он танҳо вакилон ва шоҳидон роҳ дода шудааст. ҷузъиётро аз муллораҷаб юсуфӣ мешунавем. دادستان یا ایبدارکننده دولتی از دادگاه عالی طلب نموده است که حسین عبدالصمدov رهبر گروه حمله‌وران به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. مرافع دادگاهی حمله به سیاحان خارجی در بینای 13 یا بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه دارد. با مرافع تنها شاهدان و وکیلان دفاع راه داده می شوند. یک اشتراکدار مرافع روز 19 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دادستانی در این روز از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالصمدov به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالصمدov از روی 9 اتهام از جمله آدمکشی، افراطگرایی، تروریسم، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر کشورها متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت روز 19 نوامبر متهمان سخن آخرین خود را بیان داشتند. از جمله به گفته منبع عبدالصمدov همه اتهام های علیهش اعلام شده را قبول کرد، اما تا حال از کردهش پشیمانی نکرده است. نماینده دادستانی کلی تاجیکستان همچنین از دادگاه عالی طلب نموده است که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر به افراطگرایی متهم دانسته می شوند. دادستانی اینچنین طلب نموده است که 12 نفر دیگر از 1 تا 2 سال زندان محکوم شوند. این نفران اساساً به خبر ندادن درباره جنایت متهم دانسته می شوند. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر حکم متهمان حمله به سیاحان خارجی اعلان شود. این حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول در منطقه سیبستان دنغره رخ داد و در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر زخم برداشتند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. در قرغیزستان جسد دادستانی ولایت بودکند را پیدا کردند. اناربای ماماجاکیپوف 5 ماه پیش به این وظیفه تعیین شده بود. مقامات انتظامی این کشور میگویند دادستان از سرش تیر خورده است. حادثه 18 نوامبر به عمل آمد. با گمان قتل دادستان 42 ساله یک مقامدار ولایت بودکند بازداشت شده است. او با اناربای ماماجاکیپوف در روز کشتار یک جای به شکار رفته بودند. این خبر در حال نشر می شود که وکیل مجروح قرغیز در بیمارستان تاجیکستان درگذشت. معصوم محمد رجب در همین باره گزارش می‌دهد. Kubanishbek Bayanov вакили маҳаллӣ аз ноҳияи лайлаки қирғизистон ки бо захмҳои амиқ аз тири аслиҳаи шикорӣ дар беморхонаи ноҳияи ғафурови вилояти суғд бистарӣ буд даргузаштааст. табибони ин беморхона дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд ки Баяновро пайвандонаш шаби 5 ба 6 ноябр
با زخم تیر در تخت‌پوشتش و این بیمارخانه آوردند و او در حالت خیلی وزنین قرار داشت و طبیبان برای نجات او را دو بار برای بازداشتن خونروی و به هم آوردن زخم‌های درونیش دو بار جراحی کردند و طول بیش از 10 روز بیانوف در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف بستری و طبابت میشد. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف به رادیوی آزادی گفتند که تیر از تخت پشت بیانوف رسیده و به چند عضو درونی او از جمله به گرده و شوش و روده های او آسیب جدی رسانیده است. در حالی که او طول تقریبا 12 شبانه روز در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف نگهداری میشد، پیوندان او از جمله پدری 82 ساله کوبانیشبک بیانوف عبدالسلام بیانوف در نزد این شعبه منتظر بودند که او کی به خود می آید. و گفته پیوندانش تا حال مقامات ولایت بادکنی قرقیزستان که تفتیش سوی قصد به جان این وکیل محلی را پیش میبرد هنوز شخصی صادر کرده این جنایت یا گمانبر به این جنایت را معلوم و کسی را در این رابطه دستگیر نکردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی тамошо доред. 16 ноябр баъди интизориҳои зиёд нахустин чархаи нирӯгоҳи барқии обии Роғун ба истифода дода шуд. ҳукумати Тоҷикистон талош кард ин ҳодисаи таърихиро ба таври фарогир пӯшиш бидиҳад то ин ки азамату шукӯҳи ин сохтмони бузург возеҳ бошад. дар баробари он ки хабарнигорони зиёде тӯли чанд рӯз имкони аз наздик мушоҳида намудани ба кор андохтани чархаи аввал шуданд, ҳамзамон пахши мустақим аз ин маросим низ фароҳам буд. аммо ҳоло ба Радиои Суфӣ дар бораи ҷузъиёти маълумот медиҳад ки дар ҳошияи маросим мушоҳида кардааст. аксарият афроде ки мавқеи сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғунро надидаанд, шояд дар тасаввурашон шаҳомати сохтмони ин нирӯгоҳ чандон бузург ба назар намерасид. мақомоти ҳукумати Тоҷикистон ба ҳамин хотир ба сафар ва боздиди хабарнигорони дохиливу хориҷӣ аз ин сохтмон 3 рӯз 14, 15 ва 16 ноябр мусоидат кард. аксари меҳмонон махсусан хориҷиҳо ин сохтмонро мегатарҳ ё тарҳи хеле бузург унвон карданд. роғун ин муаррифии амалкарди инноватсионӣ ба мушкилтарин иқдомҳои муҳандисиву фаннӣ мебошад. ман эҳсоси ифтихор мекунам ки дар рӯбарӯи як дастоварди бузурги технологии башарӣ қарор дорам. сарбанди Роғун бо баландии 335 метр баландтарин дар кулли дунё хоҳад буд. биёед ба ҷаҳониён ин маҳорати нодири технологиро нишон диҳем. шаҳомати нақбҳои ин нирӯгоҳ ки 109 километр аст, аксариятро ба ҳайрат меовард. аз он тӯли нақбҳо 72 километрашро дар замони шӯравӣ ва боқӣ пас аз эҳёи дубораи сохтмони нирӯгоҳ канда шудааст. маҳз нақши ҳамин нақбҳои мошингузар ва обгузарро дар анҷоми муваффақонаи сохтмони нирӯгоҳ ҳалкунанда унвон мекунанд ки дар ҷалби сармояи хориҷӣ ба Тоҷикистон мусоидати бештар доштааст. тарҳи сармоягузории нирӯгоҳи Роғун ҳамзамон бо сиёсати беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ ин имконияти хубе барои бештар кардани эътимоди сармоягузорон ба Тоҷикистон аст. ин тадбирҳои сиёсат маънои тадбирҳои сиёсат ба нирӯгоҳи Роғунро дорад, зеро он марбут ба сиёсати таъмин кардани рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дорад. дар сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғун барои бори нахуст дар сохтмони нирӯгоҳҳои Тоҷикистон хатти тақрибан 5 километрии интиқоли мустақими сангу шағал барои бунёди сарбанд истифода мешавад. ин хат истифодаи нирӯи корӣ ва техникаву мошинҳоро ба маротиб кам карда суръати бунёди идомаи сарбандро меафзояд. ҳоло аз 75 миллион метри мукааб захираи сангу шағал ки ҳанӯз замони шӯравӣ ҷамъоварӣ шудааст, тақрибан 3 миллион метри мукааби он истифода шудааст. шумораи кормандон дар сохтмони нирӯгоҳи Роғун як далели азамати дигари тарҳ гуфта мешавад ки бештар аз 25 000 нафар сохтмончиёну муҳандисони дохиливу хориҷиро ҷалб кардааст.
дар шабу рӯзи ифтитоҳи расмии чархаи нахустини нирӯгоҳи Роғун, корбарон дубора ба баъзе сомонаву шабакаҳои иҷтимоӣ имкони ворид шуданро пайдо карданд. Дастрасӣ ба баъзе расонаҳои интернетии мустақил, шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо ва барномаҳои интернетии филтршикан дар Тоҷикистон аз 6 ноябр ба ин ҷониб маҳдуд шуда буд. Чунин масъулияти бидуни шаҳрнигоронии бархе аз созмонҳои байналмилалии ҳомии озодии баён аз ҷумла хабарнигорони бидуни марзро ба бор овард. ҳамкорам Абдулло Шуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Салом Абдулло ва хуш омадӣ. Нахуст бигӯ ки созмони гузоришгарони бидуни марз дар робита ба маъракаи сайтбандони охир дар Тоҷикистон чӣ гуфтааст? салом Шаҳло. Созмони гузоришгарони бидуни марз дар изҳороти ахираш дар робита ба сайтбандиҳо дар Тоҷикистон гуфт мақомот ба ҳама гуна мушкилот аз роҳи маҳдуд кардани интернет ва бастани вебсайтҳо ҷавоб медиҳанд. ин ҳолат ба навиштаи гузоришгарони бидуни марз ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистонро барои дастрасӣ ба иттилоъ маҳдуд мекунад. гузоришгарони бидуни марз маъракаҳои сайтбандии Тоҷикистонро ба амалкарди давлати Чин монанд карданд. дастрасӣ ба баъзе аз расонаҳои интернетии мустақил, шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо ва барномаҳои интернетии филтршикан аз 6 ноябр боз дар Тоҷикистон маҳдуд аст. дар миёни онҳо вебсайти хабаргузорӣ Азия плюс, фейсбук, ютуб, шабакаҳои иҷтимоии русии ВКонтакте ва паёмрасонҳои телефонӣ мисли WhatsApp ва Telegram ном бурда мешаванд. бисёре аз корбарон гузориш доданд ки барномаҳои маъруфи садшикан ва ё VPN-ҳо низ дастнорас шудаанд. мақомоти тоҷик то ин вақт маҳдудияти дастрасӣ ба сомона ва шабакаҳои иҷтимоиро бештар ба мушкили фаннӣ рабт медиҳанд. аммо ишораҳое ҳам аз сӯи мақомот садо доданд ки ин кор баъзан барои таъмини амният зарур аст. Абдулло, сензураи интернет дар Тоҷикистон то куҷо ба кори хабарнигорон халал эҷод мекунад? Хуб, агар дур наравем, масалан аз таҷрибаи худат бигӯ ки то куҷо ба фаъолиятат таъсир дорад? тангтар шудани ба истлоҳ ҳалқаи сензура Шаҳло на танҳо дар интернет балки берун аз он ҳам мушоҳида мешавад. ҳарчанд маслудкунии сомонаҳо низ ба кори хабарнигорон бетаъсир нест, хонандагонро аз мутолиаи хабару гузоришҳо маҳрум мекунад. аммо мушкиле ки ҳар рӯз хабарнигорон бо он рӯбарӯ ҳастанд, ин то рафт маҳдуд шудани дастрасӣ ба иттилоъ аст. қонуни матбуот дар Тоҷикистон мақомотро муваззаф мекунад ки дар давоми 3 рӯз ба суолҳои хабарнигор посух бидиҳанд. аммо ин банди қонун зуд поймол мешавад. мақомот ҳангоми муроҷиати хабарнигор барои гирифтани иттилоъ чандин садди бюрократӣ месозанд. аз ҷумла мактуби расмӣ бо муҳру санад талаб мекунанд ки гоҳо сареияти иттилоъро аз байн мебарад, чун умри хабар тавре худат ҳам медонӣ хеле кӯтоҳ аст ва агар сари вақт пахш нашавад баъди чанд соат ё рӯз он дигар аҳамият надорад. Хуб, ташаккур Абдулло барои суҳбат ва дар тақвияти гуфтаҳои худат. зимнан Тоҷикистон имсол дар шохиси озодии матбуот аз миёни 180 кишвар дар мақоми 149 қарор гирифтааст. мо барномаро идома медиҳем. дар Тоҷикистон мақомот аз афзоиши ҷинояткории миёни насли наврас бонги изтироб мезананд ки дар 9 моҳи соли равон 48% боло рафтааст. чандин омилҳои номбар мешаванд ки ба каҷрафтории ноболиғон сабаб гардидааст. аммо ҳоло мебинем ки сарвинозиру ҳоло дар бораи ҷинояткории занон чӣ мегӯяд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти як зани 38 сола хабар дод ки дар 50 ҳолат қаллобӣ кардааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ки ин зан Дилором Файзуллоева сокини кӯчаи Зайнабибӣ шаҳри Душанбе аст ва худро корманди ваколатдори идораи давлатӣ муаррифӣ карда бо истифода аз боварии мардум барои ҷудо кардани қитъаи замин беш аз 5 миллион сомонии мардумро тасарруф кардааст. чорабиниҳои тафтишотӣ муайян намудааст ки номбурда барои ба боварии шаҳрвандон даромадан онҳоро ба маҳаллаи Ховарон, ноҳияи Шоҳмансур ба кӯчаи теппаҳои шарқӣ бурда заминҳои бекорхобидаро нишон дода ваъда мекардааст ки маҳз ҳамин қитъаи заминро ба онҳо ҳуҷҷатгузорӣ карда медиҳад ва бо ин роҳ маблағҳои гуногуни пулии шаҳрвандонро тасарруф намудааст. ба таъкиди вазорати корҳои дохилӣ, ин зан барои рӯйпӯш намудани кирдорҳои ҷиноятии худ манзили истиқоматиро дар кӯчаи Зарафшони шаҳри Душанбе ба иҷора гирифта амалҳои ҷиноятии худро маҳз дар ин ҷо иҷро мекардааст. ҳангоми корҳои тафтишотӣ аз манзили ба иҷора гирифтааш миқдори зиёди шиносномаҳои аслии шаҳрвандон ва қарору хабарномаҳои қалбакӣ сохта шуда ва дигар асноди лозимӣ ҳамчун далел дарёфту мусодира гардиданд. феълан Дилором Сайфуллоева дар ҳабси пешакӣ буда ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ алайҳи ин зан бар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне қаллобӣ дар ҳаҷми калон, парванда боз шуда тафтишот
оғоз шудааст. با این مطلب سرنوشت روح‌الله برنامه امروز خبری را به پایان می‌رسانیم. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی می‌کنند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر می‌شویم. نخست نوید بامدادی تقدیمتون می‌گره که تازه‌ترین خبرها را در بر می‌گیرد. تا آن دم وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو در خدمت شماست. خدا نگهدار.